Friends, brothers and sisters, we begin the journey of the way of the cross by singing a Gujarati bhajan, O Krishna Atma. With this bhajan, we pray to the same Jesus to give us the strength to walk with Him, to journey with Him, to experience partly His pain, His agony, so that on Easter Day we also may rise with Jesus. અત્યારે આપણે પવિત્ર ક્રોસ ના માર્ગની ભક્તિમાં ભાગ લેવાના છીએ. આ ભજન ગાઈને આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ મને પણ તમે હિંમતવાન બનાવો કે જેથી અમે બધા જ તમારી આ યાત્રામાં ભાગ લઈ શકીએ અને એ રીતે હિંમતવાન અને શ્રદ્ધાવાન બની. પ્રેમાળ પ્રભુ ઈસુ, તમારે નામે તમારી શક્તિ દ્વારા
આ દિવસને હું આશીર્વાદ આપું છું. સાથે સાથે જે ક્રૂઝના માર્ગની ભક્તિ અને જે પાત્રો એ ક્રૂઝના માર્ગમાં જુદા જુદા પાત્રો ભાગ ભજવી રહ્યા છે, સૌ પર તમારો આશીર્વાદ અને પ્રસાદ વરસાવજો. We sing one English hymn, Showers of Blessings, and invoke our Creator to shower His blessings on the director, the organizers, and very especially the different casts, the different persons who are taking part in this live way of the cross. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior Mary, the mother of human race, Mary, the mother of every person present here, and mother of those who are not present here, especially the old, the sick, the infirm. We remember all of them, and very especially the choir group that will lead us into the singing, the commentators that will comment and give us the commentary. Mother Mary, keep us all under your loving care. Pranam Maria, Rupati Purna, Prabhu Tari Savishe, Bhagyavan Striyoma, Ane Bhagyavan Karavudam Parisu, He Pavitra Maria, Parmeshwari Ma, Am Bhagya Nivasni Vinanti Kar, Am Namay Mara Moh Devatate.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનમાં અંતિમ ચરણમાં એમણે વેઠેલો પરિતાપ, અસહ્ય વ્યથા અને દુર્દર્શ યાતનાનો માનવ સહજ અનુભવ કરીને પશ્ચાતાપના વિપુલ ઝરણામાં પોતાને ડૂબાડી મેલા થયેલા જીવનને નવીનીકરણના માર્ગે દોરતી આ ભક્તિ છે, આ પ્રાર્થના છે. 2000 વર્ષ પૂર્વે પ્રભુ ઈસુને વેઠવા પડેલા કષ્ટ, આ અમાનુષી યાતના માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો એ માનવ સહજ આપણે છીએ. એનો સ્વીકાર કરીને પશ્ચાતાપના વિપુલ ઝરણામાં આપણે આપણી જાતને તપાસીએ. એક નાનો અમથો કાંટો અજાણતાથી પણ વાગી જાય તો આપણને કેટલું દર્દ અનુભવીએ છીએ અને એ અસહ્ય હોય છે. જ્યારે આપણે ઈસુને આપેલી વેદના અને તેનાથી પણ વિશેષ આપણે કરેલો તેમનો તિરસ્કાર, ઘૃણા, અપમાન કેટલા અસહ્ય હશે. ક્રૂસનો બોજો ઉપાડી કાલવારી તરફ જતા માર્ગે ઈસુને જે કપરી ક્ષણોનો અનુભવ થયો તેનો સહજ સ્વાનુભવ કરવા માટે અત્યારે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય રૂપે પ્રસ્તુત ભક્તિ માર્ગમાં આપણે સૌ સાચા દિલથી સહભાગી થઈએ અને સૌને તેમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપીએ છીએ. તો ચાલો અધર્મના માર્ગમાંથી વળીને ઈસુને પગલે પગલે જીવનરૂપી ક્રૂસના માર્ગે વળીએ અને યરુશલેમની યાત્રાનું આપણે પુણ્ય અહીં પ્રાપ્ત કરીએ. Jesus said, "Whoever wishes to follow me, let him deny himself, take up his cross and follow me. For whoever will save his life shall lose it, but whoever shall lose his life for my sake and for the sake of gospel shall save it. For what shall it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own life, own soul?" Today, as we tread the path walked by Jesus on his way to Calvary, Jesus challenges us to contemplate whether the way of our own lives as a Christian in any way reflects his life, a life of commitment and dedication, self-sacrifice and service to the very end. Now we begin the prayer way of cross to experience the love of Jesus, who has sacrificed himself to save the human being, mankind, and rose again on the third day, so that our faith may increase deeply. And he has gifted us the Holy Spirit to mankind. જેણે ગરીબોને ગૌરવ અપાવ્યું, પાપીઓને ગળે લગાવ્યા, એવા ઈસુનો એના સમાજે બહિષ્કાર કર્યો છે. શિષ્યો છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. આખી રાત સૈનિકોએ થપ્પડો મારી છે, તેમના મોં પર થૂંક્યા છે, તેમની મસ્કરી કરી છે. દુનિયાથી પોતાના શિષ્યોથી તરછોડાયેલા ઈસુએ આખી રાત માનસિક ત્રાસ વેઠ્યો છે.
ઈશ્વરની મંગળ યોજના અનુસાર બધી પ્રજા વતી એક માણસે મરવાનું અમે સદા તમારે શરણે રહીએ, બીક વગર તમારા સંદેશની ઘોષણા કરીએ, કસોટી કાળમાં અમારા ધર્મને ચુસ્તપણે દ્રઢતાથી વળગી રહીએ, તમારી આજ્ઞા અને યોજનાને અનુરૂપ વિનમ્ર બની રહીએ અને લોકોના ઘરથી અમારા માર્ગમાંથી વિજય ઉલ્લાસ થઈએ એવી કૃપા કરો. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. ઈસુના સમયમાં ક્રૂસ ઘૃણાજનક ગણાતો. ક્રૂસને અડકવાથી પણ માણસ અભડાઈ જતો. આવા હીણપદ પડ્યા ક્રૂસને ઈસુ આપણી ખાતર, હા આપણી ખાતર સભે ઉઠાવે છે. હે પ્રભુ, તમારા સ્પર્શ માત્રથી ઘૃણાજનક ક્રૂસ અમારે માટે પાવન અને ગૌરવવંતો બન્યો છે. અમે પણ અમારા રોજિંદા જીવન ક્રૂસને ધારણ કરવામાં શરમાઈએ નહીં કે ગભરાઈએ નહીં. જીવનમાં આવતી નિરાશા, નિષ્ફળતા, તકલીફો, આઘાતો સર્વને પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારી તમારા પ્રેમ અને ઈચ્છાને વશ થઈને દુઃખનો ક્રૂસ ઉપાડી તમારી પાછળ ગૌરવભેર ચાલીએ
આટલી શક્તિ અમને આપ. the strength we need to bear with determination and joy all the sufferings, all the persecutions that may come our way. Teach us, Lord, to shoulder our crosses and through it ખાડા ટેકરા વાળો કૃષ્ણનો માર્ગ કપરો છે. જેણે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, જેની ઈચ્છા વગર ઝાડનું એક પાંદડું પણ હાથમાં નથી, એવા ઈશ્વર પુત્ર ઈસુ ખાડા ટેકરા વાળા માર્ગ પર ઠોકર વાગતા જમીન પર પડ્યા. આપણા પાપોનો ભાર ઈસુને ભોંય દેખાડ્યો. તોલાયેલા પગમાંથી લોહી વહેવા માંડે છે. આપણું પ્રત્યેક પાપ ઈસુને આવી જ રીતે ભોંય ભેગા કરતું રહે છે. પ્યારા ઈસુ, એકમાત્ર અમારા પાપોનો ભાર તમને પટકી દે છે. Jesus, help us to understand our own weaknesses and accept our shortcomings. Help us to persevere in whatever we do in spite of our physical and intellectual imperfections, without giving in to the pressures of corruption and injustice. The fourth station, Jesus meets his sorrowful mother. ભારે ભરકમ ક્રૂસ ઉપાડીને ચાલતા ઈસુને જોવા ઘણા બધા લોકો ટોળે પડ્યા છે. એ ટોળામાં માતા મરિયમ પણ છે. ગુનેગારમાં ખપાવી દેવામાં આવેલો પોતાનો પુત્ર નિર્દોષ છે તે માતા મરિયમ બરાબર જાણે છે. પોતાને જોવાથી દીકરાનું દુઃખ વધી જશે તે બીકે માતા મરિયમ દૂરથી બધું નિહાળી રહ્યા હતા. પણ આખરે જનેતાનું હૃદયમાં અસહ્ય પીડા ભંડારીને પણ માતા ઈસુ પાસે દોડી જાય છે. છેક કાલવારી સુધી ચાલવાની હિંમત આપે છે. But did not quite know what to make of the spectacle that was unfolding right before her eyes. Was this the same Jesus Christ the angels proclaimed so gloriously to the shepherds and the Magi who trudged long distances to worship? Mary, our Mother, help us and guide us. Have mercy on us, O Lord, and have mercy on us. ત્યારે તેને વેડ માટે પકડ્યો. પહેલા તો તે આનાકાની કરે છે, પણ ઈસુની કરુણ હાલત જોઈ તેનું હૃદય ધ્રુવી ઉઠે છે અને ક્રૂસ ઉપાડવામાં ઈસુને મદદ કરે છે. જ્યારે જ્યારે આપણે કોઈને દુઃખમાં સહભાગી થઈએ, કોઈ બીમારની સેવા કરીએ, કોઈ ભૂખ્યાને અન્ન આપીએ, ત્યારે ત્યારે આપણે ઈસુને ક્રૂસ ઉંચકવામાં મદદ કરીએ છીએ. હે કરુણા સાગર ઈસુ, કૃપા કરો કે અમારા હૃદય
હંમેશા કરુણામય બને. દુઃખીઓના દુઃખ વહેંચવા અમે હંમેશા તત્પર રહીએ. અમારા કામ હંમેશા ખુલ્લા રાખો. Lord Jesus, we do know of many in our own neighborhood who could do with some help from us. But selfish as we are, we lie to them saying we are busy or we are tired. Endow us, Lord, with your divine sight that may enable us to see through our selfish shortcomings. Help us, Lord, to reach out in love like Simon. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. The sixth station. Veronica wipes the face of Jesus. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have been. ઈસુનો ચહેરો લોહી, ધૂળ અને પરસેવાથી ખરડાઈ ગયો છે. સૈનિકોની પરવા કર્યા સિવાય વેરોનિકા ઈસુ પાસે આવી છે અને ઈસુનો ચહેરો લૂછે છે. આજે પણ ઈસુ તેમનો ચહેરો લૂછવા આપણી રાહ જુએ છે. જ્યાં ગરીબોનું શોષણ થાય છે, વહાલા ઈસુ, તમે તમારો ચહેરો લૂછવા અમારી રાહ જુઓ છો, પણ આ કામ અમારે માટે અઘરું છે, કારણ કે આ કામ હિંમત અને બલિદાન માંગે છે. અમને વેરોનિકા જેવી દુનિયા આપો અને અમારી તમારો માન્ય Lord Jesus, we are nothing but human. We are sorry for making you fall under the weight of our ever so increasing burden of our sins, that you go for our salvation. Help us, Lord Jesus, to be truly sorry for our unfaithfulness. Give us the wisdom we need to avoid getting into recurring temptations that can actually we adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. પર ટોળે વળેલી સ્ત્રીઓ પરંતુ બંને ઈસુને જુએ છે. ત્યાં વિધર્મી સૈનિકની દીકરીને સાજો કરતો ઈસુ, ત્યાં ફરોશીઓ અને ધર્મ વિરોધીઓ પર સત્યના પ્રહાર કરતો ઈસુ, અને ત્યાં આ ભારે ક્રૂસ ઉપાડી દસડાતો ઈસુ. ઈસુની આ નિસહાય સ્થિતિ જોઈ યરુશલેમની સ્ત્રીઓના હૃદય વલોવાઈ જાય છે. જેના પગ પર ધરતી પર ટકતા નથી એવા ઈસુને પોતાના કરતા આ સ્ત્રીઓ અને તેમના બાળકોની વધારે ચિંતા છે. એમને સાંત્વના આપતા ઈસુ કહે છે, યરુશલેમની દીકરીઓ, મારે માટે રડશો નહીં, પણ તમારા પોતાના માટે અને તમારા સંતાનો માટે રડો. હે દયાશાળી પ્રભુ, અમારા પર કૃપા કરો કે અમે અમારા બાળકોની પૂરતી કાળજી લઈએ, તેમનામાં સારા અને ધાર્મિક સંસ્કારોનું સિંચન કરીએ, કે જેથી તેઓ આ સંસારના અનિષ્ટોથી દૂર રહે, ધાર્મિક બાબતોમાં વધુ ધ્યાન આપે અને આદર્શ ખ્રિસ્તી જીવન જીવે. તમારો ગૌરવ વધારે. Jesus, please steer us out of our apathy.
the line station, Jesus falls the third time under the weight of the cross. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross, you have redeemed the world. ખરબચડા રસ્તા પર ઈસુ ત્રીજી વાર ભોંય પટકાય છે. તેમના ઘૂંટણ અને પગ ફૂલાઈ ગયા છે. તેમાંથી રક્ત વહે છે. આપણા પાપોએ ઈસુની કેવી દુર્દશા કરી મૂકી છે. સૈનિકોના મુક્કા કે લાતો પણ હવે ઈસુને ઊભા કરી શકે તેમ નથી. હે પ્રભુ, મારા ઈસુ, અમારા પાપોનું પરિણામ અમે પ્રત્યક્ષ જોયું છે. અમને માફ કરો, માફ કરો. એ માટે અમને શક્તિ અને હિંમત આપો. But there is nothing but darkness all around us. In today's stressful world, we all stumble and fall. Due to work pressures, the train station, Jesus is stripped off his garments. એ ઘામાં ઈસુના વસ્ત્રો ચોંટી ગયા છે. નિષ્ઠુર સૈનિકોએ એ વસ્ત્રો ધીરે ધીરે ખેંચી કાઢ્યા હશે. ત્યારે ઈસુએ કેવી કાળજી લેતા હશે. એ બધું જોયા જાણ્યા પછી પણ પાપના પ્રલોભન જીવતા રહે. એના જેટલો નિષ્ઠુર અને નિર્દય મારા માટે સંયમમાં રાખો. Lord Jesus, that every blow of the hand of show us how to make our selfish attitudes and desires your cross. Let nothing and nobody prevent us from doing out the evil injustice that pierces innocent hearts,
that love and caring hands that serve to make our world a better place for others. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. આપણે અંદર નિરવની નોંધ ગ્રહણ કરવા માટે મહાકુંભ જેવી જમીન પણ આપણે અહીં આપી
માતાનું ઉદય નથી. અમે કોની સાથે તમારી સરખામણી કરીએ? તમને સાંત્વન આપી શકીએ તેવું કોણ છે? But ours, no feet, but ours. Ours are the eyes through which your compassion flows out, lowly and needy. Ours are the feet that we used to walk amidst the downtrodden and the homeless. Ours are the hands that we use to tend to the sick and the infirm. Help us, Lord Jesus, to be your vessels of service. Teach us, Lord, to help others like you did in your lifetime. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. આપણો ઉદ્ધાર કરવા કાજે ઈસુએ પોતાનું સર્વસ્વ ઉમેરી દીધું. એમના વસ્ત્ર સુદ્ધા સિપાહીઓના હાથમાં ચાલ્યા. આ દુનિયા હવે એમની પાસે કેવળ બાકી રહ્યા છે એમના વારસોયા માતા. એમને પણ ઈસુએ આપણા માતા તરીકે આપણને સોંપી દીધા. તે ઘડીથી યોહાને તેમને પોતાની ત્યાં રાખ્યા. એમ સંદેશ કહે છે કે ઈસુપંથી માતા મારિયાને પોતાના ઘરમાં અને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપે તે સાથે અડવાગી. આપણે હંમેશા માતા મારિયાની માતૃછાયામાં રહી આપણી મૃત્યુ ઘડીએ એમની હાજરીમાં આપણા પ્રાણ એમના દીકરાને પેટે પરમપિતાના હાથમાં સોંપી દઈએ. જ્યાં જ્યાં શબ્દો બોલવાની આ વેળા નથી. આપણે થોડી વાર મૌન રહીને આપણે ખાતર એકલા ઈસુને પગે પડીએ. હે પ્રભુ ઈસુ, અમે પૂરી ભક્તિથી ક્રૂસ પરના તમામ બલિદાનનું તથા તમારા પુનરુત્થાનનું સ્મરણ કર્યું છે. તમને ક્રૂસ ઉપર ચડેલા જોઈને તમારી પૂજા કરી છે. કબરમાંથી પાછા સજીવન થયેલા નિહાળીને તમારી સ્તુતિ કરી છે. અમે હંમેશા તમારા ઉપર પ્રેમ રાખવાનો અને તમારી સેવા કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ. હવે તમારા પ્રેમથી અમને કોણ અલગ પાડી શકે એમ છે? તમારામાં અમને જે પ્રેમના દર્શન થયા છે તેમાંથી દુનિયાની કોઈ પણ ચીજ અમને અલગ પાડી શકે એમ નથી. તમારા પ્રેમ અને તમારી કૃપા ઉપર વગર અમને બીજા કશાનો ખોફ નથી. ઓ પ્રભુ, અમારા પર સદા તમારી દયા રાખજો. તમે અમને કહ્યું હતું, મને ધરતી પરથી ઊંચે ચડાવવામાં આવશે ત્યારે સગળા માણસોને મારી પાસે ખેંચી લઈશ. પાપની કબરમાંથી અમને બહાર કાઢો. અમને તમારા વળી ખેંચી લો ને તમારી સાથે અમને પરમ
પોતાના જમણે આસને બેસાડો. તમને અમારી આ પ્રાર્થના છે. તમે પિતા અને પવિત્ર આત્માની સાથે સાક્ષાત પરમેશ્વર છો, સર્વના જીવન દાતા છો. Praise be Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We adore you. We glorify you. We praise and bless you. You have given us this Good Friday. You have inspired us to come and take part in your journey of pain and agony. Mary, the Mother of Jesus, you are the Mother of the universe. हे प्रेमाळ प्रभु यीशु, તમારી સ્તુતિ હો, તમારો આભાર હો. તમારી પ્રેરણાથી, તમારી દોરવણીથી આજે અમે આ ક્રૂસના માર્ગની ભક્તિમાં ભાગ લઈને તમારા પ્રેમ, તમારી શાંતિ અને તમારી શક્તિનો અનુભવ કર્યો. અમારી સાથે રહેજો, અમારી પડકે રહેજો. મા મરિયમ, તમે ઈસુના માતા છો, તમે જગતના માતા છો. અમારી સાથે રહીને હરમેશ અમારા સુખ દુઃખમાં તમે અમને સાથ આપજો. We now sing a version in Gujarati, asking our mother to be with us, to accompany us, to console and comfort us. He Jagat Janani, He Daya. For all those persons in agony, in pain, emotionally, spiritually,
and mentally ill or sick, for the old, the infirm, victims of accidents, victims of small and big sickness and diseases. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. For our Holy Father, Pope Francis, for the whole Catholic Church, and for the whole world, especially those who are persecuted because they are followers of Christians, they are followers of Christ, they are Christians, their religion is Christianity. That the Lord may give them strength, give us all that courage, that compassion, if not to do anything else, but to pray and understand each other. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. સૌ કોઈ જેઓ હાજર છે અને જેઓ હાજર નથી અન્ય કારણો લીધે મા મરિયમ પ્રભુ ઈસુ ઈશ્વર પિતા સૌનું રક્ષણ કરે, સૌને આશીર્વાદિત રાખે. એ અમારા બાપ, તું સ્વર્ગમાં છે, તારું નામ પવિત્ર બનાવો, તારું રાજ્ય આવો, જેમ સ્વર્ગમાં તેમ પૃથ્વી ઉપર તારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. અમારી દરરોજની રોટલી આજ અમને આપ, અને જેમ અમે અમારા અપરાધોની ક્ષમા કરીએ છીએ તેમ તું અમારા અપરાધોની ક્ષમા કર, અમને પરીક્ષણમાં ન લાવ, પણ બધાયને બચાવ. આમેન. પ્રભુનો આભાર માનતા, ઈસુનો આભાર માનતા, મા મરિયમનો આભાર માનતા, ફરી એકવાર આ બધા ભાઈ બહેનો, બાળકો અને ભક્તો જો ભક્તિ ભાવે આ કૃષ્ણના માર્ગની ભક્તિમાં ભાગ લઈને પ્રભુ ઈસુના પ્રેમ, શાંતિ અને જીવનનો અનુભવ કર્યો, સૌ પર પ્રભુ ઈસુ પોતાનો આશીર્વાદ વરસાવે. એ લાગણી સાથે અત્યારે આપણે એક અંગ્રેજી હિમ કહીને આપણે આ ભક્તિનો અંત લાવીશું. સૌને વિનંતી છે કે 5 મિનિટ આપ સૌ પવિત્ર દેવળમાં જશો અને 5 મિનિટ એક જુદા જ પ્રકારનો અનુભવ કરશો. This is my request that Mr. Cyril Rushman has prepared the altar for yesterday's night adoration. We go there just for 2 minutes, if not 5, and experience the power and peace of the Lord. We hail thee, Savior and Lord. Lord,
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.